एक फिल्म आई थी वो डार्लिंग ये है इंडिया, ये रियलिटी है, ये राम भरोसे चलता है इंडिया, कारपोरेशन के भरोसे नहीं चलता। इन्हों ने कोई परवाह नहीं, कोई राती प्रवाती कोई हादसा हो जाए, एडे वड्डे टोए खुले छड्डे, कोई बंदा विच डिग गया वो जिंदा बाहर तो नहीं आन लगा। कारपोरेशन नहीं, करप्शन है, वो तो आप नंगी हुई पी, उन्हें पल्ले की है। इन्हों पहला नहीं याद आया कि असी सीवरेज बना लीए, बरसात आ गई सीवरेज की याद आ गई। पिछले साल 2 महीने इंडिया बंद रहा, उदों ये काम नहीं किया, लॉकडाउन च काम नहीं किया, लॉकडाउन खुलिया तो काम याद आ गया। ये सारी चीज़ें जिम्मेवार तुसीं किहनूं मंनदे? कारपोरेशन पंजाब सरकार। टाइम 2 तो 3 हफ्ते तो भाजी नहीं होना है, 2 महीने बाद भी तुसीं इत्थे आके मेरे को लिखा लो पूरी जून पूरी जुलाई, इदां दा इदां ही तुहानूं मिलूगा। सड़क नहीं बननी, मिट्टी के हाल देखो, मिट्टी साढ़े अंदर जाएगी, असीं बीमार होवांगे। गौरमेंट तक ही जाना, वो तो एसी च बैठी है। सीवरेज पाउण दा काम कई कर रहे हैं, वधिया काम ही कर रहे हैं। काम अगे माड़ा कदों करते हैं? गौरमेंट तो माड़ा करती, माड़े तो असीं हाँ। गौरमेंट तो कभी माड़ी होंदी नहीं, गौरमेंट तो है ही ठीक है, उन्होंने पाने तो ही सही ने, असीं बेवकूफ जिहड़ा बनाने आ। कौन इलाके दा? साडे राकेश प्रैशर कौंसलर ने जी, MLA साडे राकेश पांडे पैंदे ने जी, MP साडे बिट्टू साहब ने, वो तो 10 साल तो गैप ने जी, वो तो आते ही नहीं जी लुधियाने से। साडा फाइनैंशियल नुकसान है, किसी का किसी फिजिकली नुकसान हो गया, उनका कौन भरमार करेगा? कोई बंदा विच डिग के मर जाए, उसकी हड्डी टुट जाए, कौन जिम्मेदार है? कारपोरेशन ने हथ खड़े कर देने हैं। कस्टमर ने कितों आना? देखो कस्टमर की बात की गल, लोग परेशान किड्डे हो रहे देखो। और तुसी मंडे पिछले हफ्ते देखा जी, बरसात आई सी, गड्डियां अंदर, मेरी अपनी गड्डी अंदर चली गई, 2000 दे के मैं गड्डी कढ़ाई बाहर ट्रैक्टर वाले ने। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। खबर दिन पर देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। असी इस टाइम खड़े हैं लुधियाना के घंटा घर के लागे, जिथे कि सीवरेज पाउण का काम लगातार जारी है। ये इन टाइम काम ना हो गए, मतलब जिथे काम नूं इहनूं 2 साल पहला 3 साल पहला का काम सीगा, ये शुरुआत तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इस काम नूं शुरू होए नूं, और जिहड़ा ट्रैफिक आ डाइवर्ट करके दूसरे पासे किया गया। तुहानूं तस्वीरें दिखा रही है, इत्थे लोगों को इस बार भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। मतलब वन साइड डाइवर्ट होने करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान ने इस टाइम। पहला ट्रैफिक वाले वो भी एक बार शॉर्ट वाले ट्रैफिक दिखा रही हुई, कितना ट्रैफिक जाम है इस टाइम, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। टोटल जो ट्रैफिक है डाइवर्शन किया हुआ है एक वन साइड, और ट्रैफिक जोड़ा सीवरेज पाउण का काम है लगातार लेट तो लेट किया जा रहा है। और बाकी बारिशों का सीजन है, जो बारिशें स्टार्ट हो जाती है तो करो सीवरेज का काम, पैना सीवरेज नहीं पैना है कुछ नहीं पता लग रहा। तुहानूं होर कोई जन बंदे ने गल कराने की कोशिश करते हैं। बस यही कहना चाहना कि इन्हों का कोई रूल्स एंड रेगूलेशन नहीं है भाई। ये देखो इतने ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए, खड़े होना चाहिए कि ट्रैफिक नूं प्रॉपर लगा। ट्रैफिक पुलिस वाले तो एक बंदा खड़े होया थे, बट टोटल जो काम ने कोई काम नहीं कर रहे, प्रॉपर अपना आराम नाल खड़े आ, टाइम पास कर रहे हैं। इत्थे धूल मिट्टी इन्नी है कि इत्थे डाइवर्शन वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, नॉर्मल इदां ही रस्ता बंद किया हुआ है। रात वास्ते कोई लाइट भी नहीं लाई हुई है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ अरेंजमेंट नहीं किए हुए, प्रॉपर अपना आराम नाल पट्टन लगे हुए हैं। इन टाइम तो जो टाइम इन्होंने मिथ्या सीगा उस तो लेट हो चुका है। मतलब सीवरेज के काम इन्होंने हुण पाना शुरू कर, जबकि कई साल पहला होना चाहिए सी। हाँ जी, ये तो कई साल पहला होने चाहिए सीगे भाजी। हुण रोड पट्टती, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਕੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਡ ਥੋੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ कि शॉर्ट मूवी से जड़ के दिखाओ भी टोटल सड़क पट दी गई है, और बहुत स्लोली काम इतने चल रहा, जोड़ा कि युद्ध स्तर की तेजी नाल काम होना चाहिए सीगा। लोगों को इस टाइम भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। ट्रैफिक दिखा रही है, ट्रैफिक टोटल जाम है। ये तकरीबन रात 9-10 बजे तक ट्रैफिक का यही हाल होता है भी जो डाइवर्शन कर दिता गया है वन वे, और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना। साढ़े कोई दुकानदार जुड़न लगे ने, थोड़ा दुकानदार नाल गल करके पुछते हैं दुकानदार में की परेशानी का सामना करना पै रहा है। साढ़े नाल इस टाइम दुकानदार बेअंत सिंह जी नाल जुड़ चुके हैं। बोलते भाई साहब कितनी परेशानी का सामना करना पै रहा है डाइवर्सन कंट्रोल जो बट पटाइया कर रहे हैं?
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਤੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲੇਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਭਰਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਾ ਰੋਡ ਆ ਸਰ ਪੜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਦੇਖੋ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਡੈਵਟ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। 2000 ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਖੱਡੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ। 207 ਮੇਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਮੇਰੀ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। 2000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਜੁਲਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦੀ, ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾੜਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨ, ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਪ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐਡੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ? ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਾਓ 8-8 ਘੰਟੇ ਤੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਾਓ, 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪਹਿਲੇ ਪੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿਨਭਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਤਲਬ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਭਰੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਬੀ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖਬਰ ਜਨਤਾ।